వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్కడికి ప్యాషన్ అయిపోయింది. ఒకడు వచ్చి అంటాడు గోదావరి జిల్లాలో ఎవడి, గుంటూరు బాపట్ల ఎవడని ఒకడు అంటాడు. ఇంకొకటి చూస్తేనేమో కైసా హరాయా అని మొదలు పెడతారు. ఇదంతా అయిపోయి ఇప్పుడు సరికొత్తగా ఇంకోటి వచ్చింది. ఏంటంటే మొక్కలు విడగొట్టిచ్చేసేయండి, లేదంటే మా చట్టాలు సపరేట్గా చేయండి అంటూ. మహారాష్ట్రలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి. पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हो रहा है, पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पे लॉ लाया जाए। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज मुस्लिम समाजामध्ये बहुविवाह करण्याची पद्धत आहे. मुस्लिम मॅरेज ऍक्ट प्रमाणे कदाचित हे बहुविवाह करता येत असतील, परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मला या सभागृहाचं लक्ष वेधायचं आहे की जो पाकिस्तान आमच्या भारत देशामधून वेगळा झाला, त्या पाकिस्तानाचा जर आम्ही आज विचार केला, त्या ठिकाणी जर कोणाला जर बहुविवाह करायचा असेल त्याला त्याच्या पहिल्या पत्नीची परवानगी लेखी स्वरूपामध्ये घ्यायला लागते. मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे. या लक्षवेधीमध्ये आमचे माझे सहकारी देवयानी फरांदेजीने काही प्रश्न उपस्थित केले हैं मुस्लिम महिलांवर. इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है? क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ, उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत. पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है. पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है. इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं. अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं. दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूंगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं. तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान और तलाक़े बिद्दत. तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो दो तलाक है ये हम फॉलो करते हैं. तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है. तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया. एक थर्ड, क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है. पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं. अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हो रहा है, पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है. मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पे लॉ लाया जाए. सम्माननीय सदस्य सनाताई मलिक यांनी कायद्यामध्ये ज्या तरतुदी करायचा आपण इथे विचार करतोय, तो कायदा तयार करत असताना आपण कुठल्याही एका विशिष्ट धर्मपंथीयांसाठी आपण किंवा त्यांच्या बाबतीत आपण कायदा तयार करत नाही, तो सगळ्यांना लागू होतो. ज्या अशा पद्धतीने शेवटी आपण केंद्राने कायदा काय पारित केलाय, मोबाईल मेसेज पाठवून तलाक द्यायचा, ईमेल पाठवून तलाक द्यायचा, फोनवर संभाषण करून तलाक द्यायचं, तर तो अन्यायकारक होता. म्हणून तो कायदा तयार केला गेला आणि त्याची अंमलबजावणी फक्त इथे राज्यामध्ये व्हावी अशी त्यांची मागणी जी झाली पाहिजे, जी आपण करतोय. नंबर 1. नंबर 2, आपण जो इथे उल्लेख केला की पॉलीगॅमी ही अन्य धर्मपंथीयांमध्ये देखील होते असं कदाचित आपलं तिथे म्हणणं आहे, परंतु पॉलीगॅमीच्या बाबतीत मी असंच म्हटलेलं आहे की शेवटी मल्टिपल मॅरेजेस करण्याची परवानगी आता ही कुठल्या धर्मामध्ये आहे, त्या समाजामध्ये आहे, त्या खोलात मला जायचं नाही. परंतु ज्या वेळेस UCC जेव्हा लागू होईल, UCC लागू झाल्याच्या नंतर तो कायदा देशामधल्या प्रत्येक नागरिकाला लागू होणार आहे. कुठल्या एका धर्माकरता किंवा समाजापुरता नाहीये, सीमित नाहीये. आणि म्हणून मला वाटतं आपण निश्चिंत राहावं. सनातनी आपल्याला आश्वासित करतो, एका धर्मपंथीयांना तिथे टार्गेट करण्यासाठी आपण ही कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही आहोत. हा कायदा जेव्हा केव्हा लागू होईल त्यावेळेस हा सगळ्यांनाच लागू होईल. చూసారుగా మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఎన్సీపీ శరద్ పవార్ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే సనా మాలిక్, అంటే శరద్ పవార్ వర్గానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే కానీ
ఆలోచనలు కానీ ఇంకోటి శరద్ పవార్ అయి ఉండవు అనేది మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ. అయితే ఈ సనా మాలిక్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఇవి. భారత్లో ముస్లింలకి ఇస్లామిక్ వ్యక్తిగత చట్టాలకి మరింత ప్రాధాన్యాన్ని కల్పించాలట. రాజ్యాంగం అవసరం లేదు, రాజ్యాంగం అనేది అస్సలు అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇస్లామిక్ వ్యక్తిగత చట్టాలని, పాకిస్తాన్లో లాగా ఇస్లామిక్ వ్యక్తిగత చట్టాలని ఇక్కడ అమలుపరచాలి. ట్రిపుల్ తలాక్ అంశాన్ని పునరాలోచించాలి. అలాగే ఖురాన్ ఆధారంగా వ్యక్తిగత చట్టాలు అమల్లో ఉండాలి. బహుభార్యత్వంపై కూడా చట్టపరమైనటువంటి గుర్తింపు ఇవ్వాలి. ఇది ఆవిడ మాట్లాడింది. అంటే ఏంటి, ఇష్టం వచ్చినట్టు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు, పెంచుతూ ఉంటారు, ఇంకా మొత్తం అంతా కూడా మిగతా వాళ్ళందరూ పన్నులు కడితే అందరికీ వీళ్ళకి మైనారిటీ అని చెప్పని ఇంకోటి అని చెప్పి వీళ్ళు ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి. ఏమనాలి దీన్ని, ఏమనాలి? భారత రాజ్యాంగం అనేది భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి మతపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్లు లేవు. ఫస్ట్ థింగ్ కుదరదు. రాజ్యాంగం ప్రకారమే అందరూ నడుచుకోవాలి. మేబీ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చుండొచ్చు మైనారిటీలు అనేటువంటి పాయింట్. ఇప్పుడు ఇక మైనారిటీ అనేది కూడా ఉండదు. బేసిక్గా వాళ్ళ జనాభాని వాళ్ళే క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు. మేము ఏకంగా 25 కోట్ల పైసలకు ఉన్నాం మేము అని చెప్పని. ఇంకో పక్కన బంగ్లాదేశ్ కూడా 17 కోట్ల మంది ఉన్నాం మేము అందరం కలిసామంటే అటు పాకిస్తాన్ కూడా వస్తుంది, మొత్తం అంతా కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు చూసుకోండి అని చెప్పేటువంటి విధంగా ఉంది. తర్వాత ట్రిపుల్ తలాక్ అన్యాయం జరుగుతోంది అనేటువంటి పాయింట్ తోటే ఎంతోమంది ముస్లిం మహిళలు దీనికి బలైపోతున్నారు అన్న ఒక పాయింట్ తోటే ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. రైట్, ఇప్పుడు దాన్ని కూడా మళ్ళీ పునఃపరిశీలించాలి. ట్రిపుల్ తలాక్ ఉండాల్సిందే అని చెప్తుంది ఆవిడ ఒక మహిళగా. మరి ఈవిడికి బహుభార్యత్వానికి సంబంధించి మరి అక్కచెల్లెళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, తోటికోడళ్ళు ఈవిడితో పాటుగా. సో దానికి గట్టిగానే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నితేష్ రాణే కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు. భారత రాజ్యాంగమే దేశానికి అత్యున్నతం, రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించిన వాళ్ళు హ్యాపీగా పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది మహారాష్ట్రలో ఉండి మాట్లాడినటువంటి మాటలు, మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఆన్ రికార్డ్. భారత రాజ్యాంగం నచ్చదా, వద్దు ఇక్కడ మీకు రాజ్యాంగం నచ్చదు అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ పుట్టినా పుట్టకపోయినా అవసరం లేదు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. మీకు నచ్చిన చోట ఉండండి వెళ్ళి. మీకు ఏవైతే చట్టాలు కావాలి అనుకుంటున్నారో ఇస్లామిక్ వ్యక్తిగత చట్టాలు ఇక్కడ పని చెయ్యవు. ఇక్కడ భారత రాజ్యాంగం మాత్రమే పనిచేస్తుంది. పాకిస్తాన్లో పాకిస్తాన్ రాజ్యాంగమే పనిచేస్తుంది. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి హిందువులు కూడా మాకు భారత రాజ్యాంగంలాగే ఇక్కడ కూడా పెట్టండి, మాకంటూ మేము మైనారిటీలం కాబట్టి హిందూ వ్యక్తిగత చట్టాలను ఇక్కడ మాకు అమలు చేయండి అని వాళ్ళు ఏమైనా అడుగుతున్నారా? బంగ్లాదేశ్లో ఊచకోతకు వస్తున్నారే హిందువులను పట్టుకొని, పెట్రోల్ బస్ తగలబెడుతున్నారే, దానికి మాట్లాడరు, ఎవరు మాట్లాడరు. ఇరాన్లో ఖమైనీ చనిపోతే ఇక్కడ వెంటనే ఆందోళనలు ఇవన్నీ కూడా లేచిపోతాయి. ఇరాన్లో భారతదేశంలో ఎవడన్నా చచ్చిపోతే అబ్బే మేము మాట్లాడాం. ఏంటి ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ కానీ దేశాన్ని ఎటువైపు తీసుకెళ్లాలని? అంటే ఇంకెవరు మాట్లాడకూడదు, మేము బలంగా ఉన్నాం, మేము ఏం చెప్పినా సరే, మేము మైనారిటీలు అన్న పేరుతో ఏం చేసినా సరే పడి ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అనుకోవాలా దీన్ని? ఇంత విపరీత ధోరణిని చట్టసభల్లో కూడా పాకి ఇటువంటి చట్టాలు చేయాలి, మాకు ఇలాగే ఉండాలి అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే డోంట్ నో ఎందుకు ఇలా మాట్లాడి ఉండొచ్చు, దీని వెనకాల ఎజెండా ఏమై ఉండొచ్చు? మీ అభిప్రాయాల్లో చెప్పండి. చూస్తూనే ఉండండి ది బర్డ్ మీడియా.